بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے سائٹ ایسوسی ایشن کی صنعتوں میں کام کرنے والے ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ ایف پی سی سی آئی اور انڈسٹریل زون نے حکومت کو فوری گیس کی قیمت کے اثرات پر اقدامات کرنے کا متنبہ ہیں۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف۔ جی دیکھا جائے یہاں پہ صنعت کاروں کے مزدور سراپا احتجاج ہیں۔ مسائل یہ ہو رہے ہیں کہ انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ یہاں احتجاج بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ فیڈریشن ہاؤس بھی موجود ہے، کراچی چیمبر بھی موجود ہے، 7 انڈسٹری زون بھی موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہاں پہ جو فیڈریشن ہاؤس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، کیا صورتحال ہے؟ انڈسٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، مزدور اب احتجاج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، دیکھیں اس وقت ہم آج جو جمع ہوئے ہیں، ہم کافی عرصے سے گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گیس کے ریٹ اور بجلی کے ریٹ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو اس میں ہمیں کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے اس کے برابر ہونے چاہیے، نہ کہ اس وقت جو ریٹ ہیں اس میں بزنس ہی فیزیبل نہیں ہے تو ہم کیسے فیکٹریاں چلائیں گے۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو ہے ورکرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو اس وقت بھی گورنمنٹ کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں انپٹس اگر آپ کمپٹیٹیو ریٹ پہ نہیں دیں گے تو ہم کیسے ایکسپورٹ کریں گے۔ سر آپ بڑی یہ ہو یا چھوٹی ہو، سب کے نمائندہ جماعت ہیں فیڈریشن ہاؤس، یہاں نہ بڑی انڈسٹری چل پا رہی ہے، اتنی مہنگی گیس کے اوپر دگنی قیمت ہو گئی، چھوٹے صنعت کار بھی پریشان، تو کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ بند ہونے کا دھمکی دی ہے اور تمام ایسوسی ایشن نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیں جب تک اگر ہمیں گورنمنٹ سے جو 2-3 چیزیں چاہیے انڈسٹری چلانے کے لیے وہ ہمیں کمپٹیٹیو ریٹ پہ اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس ریٹ پہ نہیں ملے گی تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے ہمارے پاس آرڈرز آئیں گے اور ہم کیسے چلائیں گے؟ ہمارے پاس کیا راکٹ سائنس ہیں کہ جس میں ہم چلا سکیں گے اگر ہمیں ہماری انپٹ سستی نہیں ملے؟ تو گورنمنٹ اس وقت اس کی طرف توجہ دیں، جو لائن لاسز ہیں وہ جو ہمارے اوپر لوڈ کر دیتے ہیں، خاص طور پہ کراچی سب سے زیادہ پستہ ہے کہ جو کراچی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں ہم جو ہے 40% لائن لاسز میں کر رہے ہیں آپ، تو اس میں اگر آپ ہمیں پراپر ریٹ پہ نہیں دیں گے تو ہماری انڈسٹری نہیں چل سکے گی۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا فیڈریشن ہاؤس کا بھی احتجاج سامنے ہے اور یہاں پہ جو چھوٹے پیمانے کے نارتھ کراچی ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں فیصل محیط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ تمام انڈسٹری ایک پیج پہ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے 1 ہفتے کا موقع دیا ہے۔ جی مجھے حیرت ہے، آج یہ ہماری تیسری پریس کانفرنس ہے اور جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، ان کے کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں جا رہی ہے۔ آج آپ نے دیکھا جیسے یہاں لیبر کھڑی ہے اور جس طرح نارتھ کراچی کی آپ نے پریس کانفرنس دیکھا کہ لیبر کھڑی تھی، جس طرح کراچی کی انڈسٹری کا استحصال کیا جا رہا ہے، جس طرح کراچی کی انڈسٹری کو برباد کیا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور انڈسٹری جب بند ہوگی تو ان امپلائمنٹ ہوگی، ان امپلائمنٹ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بنے گی۔ مجھے آج حیرت ہے کہ یہ 18 جولائی 2023 کو جو اس وقت وفاقی وزیر بیٹھے ہیں جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں انرجی منسٹر کے ساتھ، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ انہوں نے یہی جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں یہ سارے لیٹر انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو لکھے تھے۔ اس لیٹر کا مقصد یہ ہے کہ جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں جو 6 مہینے پہلے وہ کر رہے تھے یہ ساری باتیں صحیح ہیں، تو کیوں بیٹھ کے ان ایوانوں میں یہ پالیسیز نہیں بنتی کہ انڈسٹری چلے، انڈسٹری آگے بڑھے، انڈسٹری بڑھے گی تو یہ ملک بڑھے گا، یہ شہر چلے گا تو ملک بڑھے گا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں احتجاج میں اگر دیکھا جائے بزنس کمیونٹی تمام انڈسٹری زونز ہے، فیڈریشن ہاؤس ہے، کراچی چیمبر ایک صفحے پہ انہوں نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں جو دگنا اضافہ ہے کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، اتنی مہنگی گیس کے ساتھ کوئی صنعت نہیں چل سکتی ہے۔ آج بڑی تعداد میں جو مزدور بھی یہاں پہ موجود تھے وہ بھی پریشان ہے کہ ان کا روزگار چلے گا یا نہیں چلے گا، کیونکہ اگر انڈسٹری بند ہو گئی جیسے کہ دھمکی دی گئی کہ 1 ہفتے کا موقع دیا دسمبر کے 1 ہفتے کا، اس کے بعد جو ہے پہلی جو صورت میں جو انڈسٹری بند کریں اس کے بعد ایکسپورٹ بھی بند کر دیں گے تو کراچی میں 24,000 چھوٹی بڑی صنعتیں ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کر تھے۔ رجسٹرار وفاقی اردو یونیورسٹی محمد صدیق نے جامعہ میں مالی بحران کی وجہ سابقہ انتظامیہ کو قرار دے دیا، کہا کہ سابقہ انتظامیہ نے غیر قانونی فنڈز لیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گی ہماری نمائندہ صبا پرویز۔ جی وفاقی اردو یونیورسٹی میں مالی بحران کی بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اردو وفاقی یونیورسٹی کی جو انکوائری کمیٹی ہے اس میں جو ہے وہ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، جس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر مالی بحران کی جو بڑی وجہ سامنے دیکھی گئی ہے وہ غیر قانونی ترقیاں اور بھرتیوں کی جو ہے وہ اسے وجہ قرار دی گئی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن کیمپس میں اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں رجسٹرار محمد صدیق صاحب، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ہمیں اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی ہمارے یہاں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء صاحب ایکٹنگ وائس چانسلر تھے، ان کو سینیٹ نے بنایا تھا پہلے 4 مہینے کے لیے، پھر 2 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی ان کو، اس کے بعد
کیونکہ سینٹ نہیں ہو سکی تھی تو منسٹری نے اپنے طور پہ ان کو کہا تھا کہ آپ کام کنٹینیو کریں لیکن ڈے ٹو ڈے ورک کریں، لیکن انہوں نے ڈے ٹو ڈے ورک کرنے کے بجائے تقررات کیے اور غیر قانونی انہوں نے ایک سلیکشن بورڈ بھی کرایا اور اس کے خط بھی جاری کر دیے. 250 کے قریب نان ٹیچنگ اسٹاف کو انہوں نے تقرر کیا. اور اس کے علاوہ اس سے قبل بھی ڈاکٹر ضیاء صاحب نے ہی 235 ٹیچرز کا سلیکشن بورڈ ہوا تھا اور سینٹ نے صدر پاکستان ہمارے چانسلر نے سینٹ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جتنا سلیکشن بورڈ ہے اس کو ویلیڈیٹ کرائیں گے ایچ ای سی سے، اور اس کے بعد ویلیڈیشن کے بعد ایچ ای سی ہماری گرانٹ بڑھا دیتی اور ہمارے فنڈز کے پرابلم نہیں ہوتے. لیکن اس کو ایچ ای سی سے ویلیڈیٹ نہیں کرایا گیا، اس میں کچھ انوملیز تھیں جس کے اوپر کمیٹیاں بنی. پہلے ٹیچرز کی تقرر پہ کمیٹی بنی، اس کے بعد پھر نان ٹیچنگ کے تقرر پہ کمیٹی بنی. ڈاکٹر ضیاء نے دونوں کی تنخواہیں جاری کی اور تقریباً جنوری سے 1.5 کروڑ روپے ماہانہ ڈیفیسٹ شروع ہو گیا تھا، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں پورے سال میں ڈیفیسٹ بڑھ کے اب کہاں پہنچ گیا ہوگا. اس وجہ سے ہماری تنخواہوں کا پرابلم ہے کہ ہم گزشتہ چند مہینوں سے ہم قسطوں میں تنخواہ دے رہے ہیں، اور ابھی بھی پچھلے مہینے کی تنخواہ کا بقایا 60%، وہ بھی گریڈ 1 سے 18 تک ہم نے جاری کیے ہیں، کل جاری کیے ہیں. گریڈ 18 سے اوپر کی تنخواہ ابھی تک ہم نے جاری نہیں کی ہے، وہ جیسے ہی ہمارے پاس فنڈز ہوں گے. بیسیکلی ہمارے فنڈز میں 40% جو ہے وہ گرانٹ سے ہوتا ہے اور 60% ہماری دار و مدار جو ہے بچوں کی فیسوں پہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے فیسیں جیسے جیسے آتی جا رہی ہیں ہم اس کو کوشش کر کے ادائیگی کر رہے ہیں ٹیچرز کو. پچھلے 3 ماہ سے یہ پرابلم چل رہا ہے، اور اب اس کے لیے ہم منسٹری وزارت تعلیم سے بھی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن دونوں سے ہم مستقل ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے تاکہ یہ جو ڈیفیسٹ آ گیا ہے وہ ختم ہو سکے. لیکن اس کی بنیادی وجہ اصل میں ہماری اپنی یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ہے سابقہ، جنہوں نے یہ مسائل پیدا کیے ہیں. اگر وہ اس سلیکشن بورڈ کو ویلیڈیٹ کرا لیتے تو گرانٹ آٹومیٹک بڑھ جاتی اور یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے. جی بالکل، تینوں اداروں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، انہیں درخواست دے دی چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کو ملوث کیا گیا ہے، انہیں انکوائری کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف انکوائری کی جائے گی جو غیر قانونی بھرتی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایکٹنگ وائس چانسلر رہے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، ان کے دور میں یہ چیز ہوئی، انہیں منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی، جس وجہ سے اب جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کی تنخواہوں پہ اثر پڑ رہا ہے، ان کی تنخواہیں متاثر ہو رہی ہیں، جنہیں ہفتہ وار مہینہ وار جو ہے وہ لون پہ یا اس کے علاوہ جو ہے وہ قسط میں جو ہے وہ دی جاتی ہیں تنخواہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی مالی بحران کا شکار ہے، جس وجہ سے اب جو وجوہات سامنے پر جو ہے وہ انکوائری کی جا رہی ہے. جی کراچی میں ریلوے حکام نے مسافروں کو ماموں بنا دیا. کینٹ اسٹیشن پر ٹکٹ مشین سمجھ سے باہر ہے. اسکرین پر بظاہر اردو زبان کا آپشن موجود ہے، زبان کی تبدیلی کا آپشن استعمال کرنے پر چینی زبان آ جاتی ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں آپریٹر رکھا جائے. مزید جانتے ہیں اقصیٰ شاہد سے. جی اقصیٰ. ریلوے کینٹ اسٹیشن پر موجود ہوں اور ہم نے دیکھا کہ ریلوے حکام کی جانب سے شہریوں اور مسافروں کی سہولت کے لیے ریلوے اسٹیشنز میں یہ ٹیچنگ فیچنگ مشین یہاں پر لگائی گئی ہے جو اس وقت شہری استعمال بھی کر رہے ہیں. ان سے بات کر لیتے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو آن لائن ٹکٹ مشین یہاں پر لگائی گئی ہے اس سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، یہ بھی ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا صحیح استعمال ہو رہی ہے؟ کچھ ایسا ہے جو اس میں آپ کو سمجھ نہ آ رہا؟ نہیں ایسے تو نہیں ہے، بٹ اگر کوئی جس کو اردو نہیں پڑھنی آتی ہے، انگلش یا یوز نہیں کرنا آتا، اس کے لیے ذرا سا ڈیفیکلٹ ہے. پلس یہ کہ اس کی مینٹیننس رکھیں گے تو یہ اور اچھا چلے گا. جس کو ان چیزوں کا نہیں سمجھ اس کے لیے آپریٹر چاہیے ہوگا، اور ویسے بھی یہاں چاہیے ہوگا کیونکہ یہاں پر بچے گھومتے ہیں، وہ ٹچ وغیرہ خراب تو ہوگی ہے، تو اس کے لیے ایک بندہ لازمی یہاں ہونا چاہیے جو اس کی کیئر بھی کرے. اچھا، ہم آپ کو اس مشین کی خاصیت دکھاتے ہیں. میرے کیمرہ مین احسن امین سے میں کہوں گی ادھر آئیں اور وہ دکھائیں کہ یہاں پر اردو کا آپشن تو دیا جا رہا ہے، لیکن جب ہم اردو میں کلک کرتے ہیں اور ٹکٹ بکنگ پہ جاتے ہیں تو یہاں پر نمبر کا ہمارے پاس جو ہے وہ آپشن آتا ہے اور وہ نمبر مانگتا ہے. یہاں پہ ہم جا کے جو ہے وہ اپنا نمبر بھی درج کرا سکتے ہیں. لیکن جب ہم نام پر آتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں اردو کا آپشن ہے اور جن لوگوں کو جو ہے جن کی انگلش ویک ہے تو وہ اردو میں کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم یہاں پہ اردو میں جا رہے ہیں تو
एग्ज़ाम के जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं वो अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में ही आ रहे हैं, और यहाँ पर उर्दू करने का भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा। मेरे कैमरामैन आपको ज़रा करीब आके दिखा सकें तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं लैंग्वेज चेंज के ऑप्शन पे जाकर, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास चाइनीज़ लैंग्वेज का जो है वो ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख नहीं पाते हैं। ये इस वक्त आप कीबोर्ड में भी जो ऑप्शन आ रहे हैं ये भी चाइनीज़ आ रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर लोगों को जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो उर्दू का ऑप्शन इस तरह से मेंशन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें अब तक जो है ग्रीन लाइन इंस्टॉल की गई है। वक्त के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ एक्सप्रेस भी इसमें जो है वो इंस्टॉल की जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोगों को इस चीज़ का जो है वो अभी भी अवेयरनेस मशीन की नहीं आई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यू में काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि कुर्सियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन हमारे शहरी जो है वो इतनी जल्दी में होते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर लंबी कतार लगाई हुई है। ऑनलाइन मशीन में ये कह रहे हैं कि कुछ सवालात के जवाब हमें नहीं मिल पाते, तो वो इंतज़ामिया से हमें यहाँ पर पूछने के लिए इसलिए भी लाइन जी। और दूसरी जानिब बच्चों की मौजें हैं। मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में 10 रोज़ा आम तातील का ऐलान कर दिया है, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे आज़ाद नौरियों से। आज़ाद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा जो है मौसम सरमा की मुनासिबत से 10 रोज़ा तमाम सरकारी व निजी स्कूल में आम तातील का ऐलान कर दिया है, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक तमाम तरह जैसे सरकारी व निजी स्कूल उनमें तातील होगी, यानी आम छुट्टियां होगी। जबकि 2 जनवरी 2024 को जो दोबारा से स्कूल खुलेंगे, इस वाले से महकमा स्कूल तालीम जो स्टेयरिंग कमेटी का फैसला है, उस फैसले की मुनासबत से आज जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर गए, आम छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नौरियो, हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइडर ने मुलाकात की है, और मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, चेयरमैन PND शकील मंगरेजो भी मौजूद थे। नायब सदर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इदारे ने सिंध में बच्चों का कद छोटा रह जाने के प्रोजेक्ट पर काम किया है। प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं ताकि अच्छे नताइज हासिल हों। निगरान वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम पर काम कर रही है। मार्टिन राइजर बोले कि वर्ल्ड बैंक $2.2 बिलियन के प्रोजेक्ट पर कराची सिटी हुकूमत के साथ कर रहा है। चाहते हैं कि इस पर काम तेज़ और बेहतर हो। मुलाकात में तय हुआ कि वर्ल्ड बैंक फंडिंग जारी करेगा और सिंध हुकूमत प्रोजेक्ट्स पर काम तेज़ करेगी। जामिया कराची ने साल 2024 के दाखिला टेस्ट के एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। 4 साला BE, BS, B.Ed ऑनर्स टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम के एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें, जामिया कराची ने साल 2024 के दाखिला टेस्ट के एडमिट कार्ड्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। कराची यूनिवर्सिटी ने 4 साला BE, BS, B.Ed और ऑनर्स की जो टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो जारी कर दिए हैं। तलबा अपने एडमिट कार्ड्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बने पोर्टल ID पर चेक कर सकते हैं, जबकि तलबा को एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी निकलवाने की जो हिदायत है वो जारी की गई है। डायरेक्टर एडमिशन जामिया कराची की जानिब से उनका ये कहना है कि हार्ड कॉपी के बगैर इम्तहानी सेंटर में दाखिला जो है वो ममनू होगा। इसके अलावा जिन तलबा को एडमिट कार्ड नहीं मिले उनके कार्ड कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। जामिया कराची के दाखिला टेस्ट 3 दिसंबर को लिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंडस अस्पताल के ब्लड सेंटर ने कम वक्त में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। AABB का क्रेडिशन ऑडिट पास कर लिया है। मज़ीद बताएंगी राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब चाहते ही होंगे कि आपका जो अजीज़ व क़ारिब या प्यारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उसे महफूज खून जो है वो फराहम किया जाए। इंडस अस्पताल ने जो है वो इस संगे मील को जो है वो अबूर कर लिया है। एक इदारा है जो कि AABB के नाम से है और उसकी एग्रीडिएशन जो है वो इंडस अस्पताल को मिल गई है। इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात मज़ीद ले लेते हैं। डॉक्टर शबनीस हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शबनीस, मुझे ये बताइएगा ये इदारा जो है वो किस तरह काम करता है और यहाँ पर क्या क्या, पहला हम देख रहे हैं कि इंडस अस्पताल पहला जो है वो बन गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर?
رائٹ، تو اے بی بی کا ادارہ ہے جو کہ امریکن ادارہ ہوتا ہے جو کہ سارے بلڈ سینٹرز کو ایکریڈیٹ کرتا ہے. ایکریڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوالٹی ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہے، لیکن جو اسٹینڈرڈس جنہوں نے بنائے ہیں کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بلڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے؟ تو اے بی بی امریکن ایسوسیشن آف بلڈ بینکنگ پہلے کہا جاتا تھا، اب اس کا نام تبدیل ہو کر یہ ایڈوانسمنٹ فار ایسوسیشن فار ایڈوانسمنٹ ان بلڈ اینڈ بایو تھراپیز ہو گیا ہے. تو اے بی بی کا ہمارا جو آڈٹ تھا وہ 21 نومبر کو ہم نے اسے پاس کیا ہے، اور اب اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پاکستان میں بھی وہی بلڈ فراہم ہوتا ہے جس کی کوالٹی وہی ہے جو کہ ایک امریکہ میں بلڈ جو فراہم ہوتا ہے اس بالکل اس طرح کی ہے. تو اے بی بی ایکریڈیشن سے ہم نے یہ پروف کیا ہے کہ پاکستان بھی کر سکتا ہے. یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی بلڈ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عوام غریب ہے اور جو ہے وہ یہ ایک انڈس میں اگر کیش کاؤنٹر نہیں ہے تو ہم ان کو کوالٹی سروسز پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں، صرف بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ ڈاکٹر شفنیس موجود تھی. ان کا یہی کہنا ہے کہ انڈس اسپتال ایک واحد اسپتال بن گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کے جو ہے بلڈ سروسز آپ کو جو ہے پرووائڈ کرے گا. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا تھا جس میں تمام تر جو ہے وہ یہاں کے شعبہ جات کے انہوں نے شرکت کری تھی، اور ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ مزید جو ہے یہاں پر رینوویشن کا کام بھی جاری ہے اور آگے جو ہے ہیموفیلیا سینٹر بھی یہاں پر بنانے کا ڈاکٹرز نے جو ہے وہ اندیا دیا ہے. جی، شہریوں کو آگ سے بچانے والا ادارہ خود انتظامی غفلت کا شکار ہے. کروڑوں کی آبادی والے شہر کے لیے 50 سے بھی کم فائر ٹینڈرز اور 2 اسنارکل سے کام چلایا جانے لگا ہے. ڈرائیورز کا بھی فقدان ہے، پانی بھی میسر نہیں ہے. مزید جانتے ہیں مراج اختر کی رپورٹ میں. شہریوں کو نقصان سے بچانے والا ادارہ خود مسائل کا شکار. کسی بھی ملک میں قدرتی آفات اور حادثات سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے محکموں کو بھرپور وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، لیکن کراچی میں شاید حکومت کو اس حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں. محکمہ فائر بریگیڈ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے، جس کے پاس آتش زدگی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے صرف 45 فائر ٹینڈرز فعال ہیں، جو آبادی کے لحاظ سے انتہائی کم ہیں. ہمارے پاس تقریباً 45 فائر ٹینڈر ہیں، 2 اسنارکل ورکنگ میں ہیں، 2 اسنارکل ابھی ہماری انڈر ریپیئر ہیں، اور ریسکیو ہے ہماری اپنی، اور تقریباً ہمارے پاس 1000 کے لگ بھگ اسٹاف موجود ہے. مین پاور کی کمی ضرور ہے، لیکن تقریباً 1000 کے قریب لوگ موجود ہیں، اور اس شہر کو بہت خصوص اسلوبی ہم دیکھ رہے ہیں فائر فائٹنگ کے لحاظ سے. محکمہ فائر بریگیڈ کی 5 اسنارکلز میں سے 3 ناکارہ، صرف 2 سے کام چلایا جا رہا ہے. 42 گاڑیاں بھی ناکارہ کھڑی ہیں. کئی سال سے بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیورز کی تعداد بھی کافی کم ہو گئی ہے. پہلے 22 اسٹیشن تھے، ابھی 7 اسٹیشنوں کا اضافہ ہوا. 21 اسٹیشن تھے، 7 اسٹیشنوں کا اضافہ ہوا، 28 ہو گئے. تو اسی طرح ہر سال کچھ نہ کچھ اسٹیشن بڑھ رہے ہیں ہمارے، جیسے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، چیزیں بھی آ رہی ہیں، اکوپمنٹس بھی آ رہے ہیں. ابھی کافی سارے اکوپمنٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. تو پھر انشاءاللہ اور بہتری آئے گی ڈپارٹمنٹ میں. کراچی بھر میں محکمہ فائر بریگیڈ کے 28 اسٹیشنز قائم ہیں جہاں پانی بھی فراہم نہیں کیا جا رہا. تاہم چیف فائر آفیسر پر امید ہیں کہ حکومت جلد ہی ان مسائل کو حل کر لے گی. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ معراج اختر، C21 نیوز، کراچی. شاہ فیصل ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے ہفتہ وار تعطیلات 2 سے کم کر کے 1 کرنے کے فیصلے کے خلاف لیبر ونگ فنکشنل لیگ میدان میں آ گئی ہے. رضوان احمد اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، شاہ فیصل ٹاؤن کی انتظامیہ کی جانب سے ایک عجیب و غریب فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں HRM ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے اور تمام ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو یہ سرکولر بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہفتہ واری تعطیلات جو کہ 2 روز ہوا کرتی تھیں، سیٹرڈے اور سنڈے، تو ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اور تمام ڈپارٹمنٹس ہیڈز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہفتے کے روز خود جو ہے وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے دفاتر آئیں، بلکہ اپنے ماتحت عملے کو بھی جو ہے ہفتے کے روز ڈیوٹی انجام دینے کے کا پابند بنائیں. نجم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم رضوی جو کہ فنکشنل لیگ کراچی کی جو ہے سینئر نائب صدر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ نجم صاحب، فرمائیے گا. دیکھیں، شاہ فیصل ٹاؤن کا جہاں تک ہے یہ چیئرمین صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے، یہ تو ایک انوکھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کراچی کے اندر لے آئے کہ بلدیاتی ادارے اور بھی ہیں. ایک شاہ فیصل ٹاؤن کے اندر ہفتے والے دن کی چھٹی دے دی ہے. اچھا، شاہ فیصل ٹاؤن کا اٹھائیں تو وہاں 1200 ملازم ہیں، وہ ویسے ہی پریشان ہیں. پریشان اس مت میں کہ پہلے جو ہے وہ بلدیاتی اس میں جو ہے مواد ملتے تھے. آج جو ہے وہ کسی چیز کی ان کو آسانی نہیں ہے. نہ
डीजल, ना पेट्रोल, ना कोई साबुन डस्टर, ना किसी चीज़ का ओवर टाइम, ना किसी चीज़ का उनको सहूलत है। आज जो है वो हफ्ते की छुट्टी बंद कर दी गई है। तो आज ये जुल्म जो है वो शाह फैसल टाउन के अंदर ये चेयरमैन साहब अनोखा एक इकदाम ले आए। सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि फौरी तौर पे इस मामला को देखा जाए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो हम जो है वो अदालती दरवाजे खटखटाएंगे। आज जो है वो कोरंगी में भी यही मामला थे, आज शाह फैसल टाउन के अंदर भी ये मामला अपने तौर पे जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। कैसे? बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि खुद साख्ता फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और फंक्शनल लीग की लेबर विंग के प्लेटफॉर्म से अगर इस फैसले को वापस ना लिया गया तो मुजाहरे भी होंगे, एहतजाज भी होगा और मामला अदालत तक भी ले जाया जा सकता है। जी। एक बेटा 3 माह खातून ने नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ये मामला है क्या, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली। देखिए, एक बेटा है, 3 उसकी माएँ हैं और 2 उसके बाप हैं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक नादरा का ये नया कारनामा है। दरख्वास्त गुजार खातून ने अदालत से रुजू किया। उस दरख्वास्त गुजार खातून के वकील एडवोकेट नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये मामला है क्या माजरा है ये? एक खातून मुसम्मा सदफ़, उन्होंने एक शादी करी जिससे कि 2 बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा जो है वो उसका शौहर लेकर चला गया, फिर उसके शौहर ने एक और शादी करी दूसरी, वो आयरन नाम की एक लड़की थी क्रिश्चियन, उससे शादी करी। फिर आयरन के बाद जो है वो बच्चे को लेकर पेशावर चला गया और पेशावर जाकर उसने अपनी वालिद और वालदा के नाम से उसका एक नया जो है नादरा का नंबर हासिल कर लिया, जिससे वो उसका भाई भी हो गया और उसका बेटा भी हो गया। अब ये है कि 3 माएँ हैं, एक माँ उसकी ओरिजिनल है, दूसरी स्टेप मदर है, तीसरी उसकी दादी है। 3 माएँ हैं और 2 बाप हैं। अब बच्चे को जो है मुस्तक़बिल में तालीमी असनाद में कितनी परेशानी का सामना होगा, तो इस पर चीफ जस्टिस कायम मुकाम चीफ जस्टिस अब्बासी साहब ने सख्ती से नोटिस लेते हुए 20 तारीख को इसको नादरा को और चेयरमैन नादरा और FIA को तलब कर लिया है कि ये किस तरह हुआ है। अच्छा नासिर साहब, ये भी बताएं कि दरख्वास्त गुजार अब औरत खातून जो है वो क्या चाहती हैं, अदालत से क्या होना चाहिए? दरख्वास्त गुजार खातून जो हैं वो ये चाहती हैं कि एक तो वो जो सही हो जाए ना, जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स में जो चल रहे हैं वो सही हो जाए। दूसरा ये है कि वो बच्चा उनको जो है वो मिल जाए। हमने उसमें ये भी इस्तदा करी है कि वो बच्चे को जो है वो अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि उसकी माँ ने काफ़ी अरसे से उसको नहीं देखा। ये एक हैरान कुन बात है कि नादरा रिकॉर्ड में 3 माएँ भी हैं और 2 बाप भी हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस बच्चे को अगर मुस्तकबिल में कोई शनाख्ती कार्ड बनाना हो या मुस्तकबिल में कहीं दाखिला लेना हो या बेफाम समेत दीगर मामलात में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नादरा समेत दीगर मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर लिए, जवाब तलब कर लिए। अब देखते हैं कि आइंदा समात पर ये इदारे अदालत में क्या जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने शरह सूद में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। फरूख एच खान कहते हैं कंपनीज के नताइज बहुत मुस्बत रहे हैं, जिसके बायस मार्केट बढ़ रही है। मजीद बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल देखें, हुकूमती इक़दामात के मुस्बत असरात दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज़ाना नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान, उनसे बात करते हैं। और सब बताइएगा, हम देख रहे हैं कि जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हुआ है, फ़ौरन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मुस्बत आशारिये सामने आए, कैसा देखते हैं ओवरऑल मार्केट मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए कि जो केटेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन ली हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो उससे सारी मार्केट्स पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही हैं। रुपया भी स्टेबलाइज हुआ है, इंटरेस्ट रेट्स भी लगता है कि पीक ऑफ हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। और इसके साथ साथ जो ACCP ने, PSX ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के एफर्ट्स किए थे, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सहूलत अकाउंट की इंट्रोडक्शंस, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के, आप ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी बैठे हुए
आप अकाउंट्स खोल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कुवैत के साथ भी निगरान हुकूमतें एग्रीमेंट कर चुके हैं, मुआहदे होने जा रहे हैं, फिर दुबई के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात बनने जा रहे हैं, दीगर जो कंट्रीज हैं उनके साथ, दोस्त ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात। साथ साथ बात करें इंटरेस्ट रेट अभी 22% पे, अगर इम्कान है कि मजीद IMF के साथ मुआहदे के बाद इम्कान है कि कम हो जाता है, अभी 22% पे मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर मजीद नीचे आता है तो क्या देख रहे हैं किस तरफ जाएगी सूरत? देखिए इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, अगर आप देखें रिसेंट ऑक्शंस जो हुई हैं स्टेट बैंक की, उनमें कट ऑफ्स नीचे आने शुरू हो गए हैं। तो अब ये मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा कि क्या कट होएगा नहीं होएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टेट बैंक का डोमेन है और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है डिसीजन करने के लिए। मगर जो ऑक्शन रिजल्ट शो कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि ग्लोबली भी लोगों का ख्याल है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट्स पीक ऑफ कर रहे हैं कि और बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है नीचे आए। तो वो जाहिर है पाकिस्तान की डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, मगर ऑक्शन रिजल्ट्स तो यही इंडिकेट करते हैं कि रेट्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अभी तमाम तरह आशारियों को मुस्बत करार दिया। हम देखते हैं मुसलसल मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान के पहले जेंडर बॉन्ड्स का इजरा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आकिफ सईद ने कहा कि जेंडर बॉन्ड की तरजीह होगी, ख़वातीन को मजबूत बनाया जा सकेगा। मज़ीद इस रिपोर्ट में। ख़वातीन को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SECP का बड़ा इकदाम। पाकिस्तान के पहले जेंडर बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। 2.5 अरब रुपए मालियत के बॉन्ड से 30,000 ख़वातीन को फायदा पहुंचेगा। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आकिफ सईद बोले, जेंडर बॉन्ड की तरजीह यही है कि ख़वातीन को मजबूत बनाया जा सके। डेट मार्केट को बेहतर बनाने के लिए SECP और स्टॉक एक्सचेंज मुश्तरका काविशें कर रहे हैं। Supply is the key focus, be it IPO on the equity side or on the debt side. We have already and formally announced through a circular that any prospectus which is submitted to us for approval at PSX and SECP jointly will be processing that within 29 working days from receipt of the prospectus to start of the trading itself. वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर बोले, ये बॉन्ड्स ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने का अच्छा आगाज़ है। ख़वातीन को सरमायाकारी, तालीम और दीगर मैदानों में कम मौक़े मिलते हैं। जेंडर बॉन्ड्स और माइक्रो फाइनेंस जैसी स्कीमों की ख़वातीन को ज़रूरत है। MD स्टॉक एक्सचेंज फ़ारूक खान ने डेट मार्केट में ख़वातीन की शमूलियत को अहम करार दे दिया। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची के साहिल पर सैर सपाटे करते शहरियों की तफरीह का एक और जरिया। समुंदर किनारे गोल्डन मैन रोज़गार कमाने के साथ साथ बच्चों को भी खूब हंसाने लगा है। मज़ीद देखते हैं, नम्रा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। जी नम्रा। बिल्कुल जी, साहिल पर तफरी की गर्ज से आए शहरियों के लिए एक और तफरी का सामान बने। इस वक्त गोल्ड मैन यहाँ पर मौजूद हैं, जो शहरियों को और बच्चों को खुसूसी तौर पर तफरी फराहम करने का ज़रिया बने हुए हैं। और ये ऐसे गोल्ड मैन हम देखते हैं जो एक स्टिल पोजीशन पर होते हैं और जो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनते हैं, और इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से जो है वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। बताइएगा कि आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और बच्चों के साथ किस तरह से आपका टाइम गुजरता है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है। बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। बड़े भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, सबके साथ मेरी हेलो हेल लगी रहती है। हर आने वाली गाड़ी मेरी कोशिश तो होती है कि उनसे मैं हाथ हिलाऊं, सलामदा हो जाए। क्योंकि बच्चे होते हैं गाड़ियों में तो हाथ हिला रहे होते तो मुझे पता नहीं होता, इसी वजह से मैं ऑटोमेटिक हाथ हिलाता रहता हूँ। बच्चा हो ना हो गाड़ी में मेरा हाथ चलता रहता है सलाम के लिए। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा लोगों को तफरी फराहम करना, मोहब्बतें बांटने के साथ साथ आपके रोज़गार का भी एक ज़रिया है। ये तो ज़हरी बात है, रोज़गार का भी ज़रिया है। ऐसा समझें कि बस इस काम मिल गया तो थोड़ा ख़ुद को ज़िंदा रखा हुआ है, नहीं तो हमारे आजकल जैसे मुल्क में हालात चल रहे हैं, महंगाइयाँ चल रही है, अफरा तफरी, घरों के बिल, आम छोटे से घरों के बिल भी 20-20, 18-18 हज़ार आ जाते हैं। तो उतनी तो एक फैमिली वाले की तनख्वाह है बेचारे की, जितने बिल आ जाते हैं। और भी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस एक अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है निज़ाम रिज़्क़ का, इसीलिए लोग ज़िंदा है, नहीं तो आजकल कोई किसी को जीने ना दे, वो हालात चल रहे हैं। ये भी इस वक्त गोल्डमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों को तफरी फराहम कर रहे हैं, उनसे मोहब्बतें बांट रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने एक और अहम पहलू बताया है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसमें हर शहरी जो है वो परेशान हाल दिखाई देता है, और ऐसे मौके में उनके साथ मिलना जुलना, उनसे बातें करना और उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना, इनका ये काम है। जी, पाकिस्तान में अब आसमानी बिजली गिरने से पहले पेशगोई हो सकेगी। बिजली गिरने के वाक़यात की बरवक्त पेशगोई करने वाले मौसमियाती आलात पाकिस्तान को मिल गए हैं।
ان हालात से मौसमियाती तब्दीलियों के सबब कुदरती आफात की बर वक्त निशानदही कर सकते हैं। मज़ीद बात करते हैं आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में आसमानी बिजली एक कुदरती मौसमी अमल है जो ज़िंदगी और अमलाक दोनों के लिए अहम खतरात का सबब बन सकती है। आसमानी बिजली का पता लगाने वाले सेंसर जदीद निज़ाम है जो किसी मखसूस इलाके में बिजली की निगरानी और पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये सेंसर आवाम की हिफाजत को बढ़ाने, कबल वार्निंग फराहम करने और आसमानी बिजली गिरने से वाबस्ता खतरात को कम करने में किरदार अदा करें। पाकिस्तान में आसमानी बिजली का पता लगाने वाले सीडी नेटवर्क के क़याम के लिए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मदद पेश की गई है। चाइना की जानिब से इस सिलसिले में जमा साल जुलाई में पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से सिस्टम भेजा गया था। ये सिस्टम चीनी इंजीनियर के मशावरत से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ऑफिस में नस्ब किया गया है। सिस्टम की कामयाब तनस्सुब और क्लाउड सर्वर पर डेटा ट्रांसमिशन का काम सर अंजाम दिया गया। ये निज़ाम हकीकी वक्त में आसमानी बिजली का रिकॉर्ड याद रखता है जिसमें आसमानी बिजली का क़याम, इसकी शिद्दत और मकामी तकसीम शामिल है। इस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने 2023 को एक बाहिमी तकनीकी मुआहदे पर दस्तखत किए जिससे आसमानी बिजली की वार्निंग की सलाहियत को बेहतर बनाने और पाकिस्तान में जान और माल के नुकसान को कम करने पर जोर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।